స్క్రీన్ షేర్ కనిపిస్తుందా? కనపడుతుంది సార్. కనిపిస్తుంది కదా? లక్ష్మాజీ గారు ఏం చెప్పారమ్మా? సరే, ఏం చెప్పినా చెప్పకపోయినా నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానే. హలో, యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద CN subject, first unit is introduction to the computer network, right? First unit. Second unit is there are number of layers. From the 7 layers, first layer is physical layer, right? Bottom of the layer, that is also known as physical layer. The physical layer already completed. That is the second unit. Third unit is data link layer, right? So next layer is called data link layer. That data link layer also completed, right? So total 3 units completed. Now from today onwards, 4th unit, right? So we will discuss about 4th unit. The 4th unit means medium access control or medium access control sub layer, right? MAC layer. Listen carefully, one by one, all of you. It is also very easy, right? When listen carefully, and each and every one must be observed by the each and every one, right, students? So actually there is a 7 layers, right? For all these 7 layers available in our syllabus. First one, physical layer. Second one, data link layer. Third one, network layer. Fourth one, from bottom to top. From bottom to top, right? So from bottom to top, network layer. Next, transport layer. Next, session layer, presentation layer, and application layer. So here we are completed entire information about physical layer, right? Next, data link layer. Coming to the data link layer, the data link layer is one of the layer of OS reference model or TCP/IP reference model, right? So in data link layer, we are discuss more number of topics like frame structure, right? Frame uses, frame sending, right? And sending and receiving policies. So that is also known as integrity constraints for frame transmission, right? And at the same time, sender side and resource side facing some of the problems. So all the problems are already discussed, right? So there are different types of acknowledgements, either positive or negative. Positive acknowledgement is also known as our frame is reached successfully. Negative acknowledgement received by the sender. Then, so sent a frame not received, or at the same time received after received successfully, but damaged frame or garbled frame. So there are different issues already discussed. So coming to the medium access sublayer, it is one of the layer. It is one of the sublayer of data link layer. Listen all of you carefully. So there is a data link layer, right? That is the one of the layer, right? So full-fledged layer of the, second layer of the OS reference model or TCP/IP. But another sublayer is also known as MAC sublayer. That sublayer, which sublayer? This is the MAC, is one of the sublayer of data link layer. Listen carefully. Data link layer యొక్క sublayer medium access control sublayer. So what is the use of medium access control sublayer in the data link layer? అదే కదా. So there is a data link layer. That data link layer working very well, okay, based upon the frames transmission or frames generation, right? So for that frame transmission or frame generation purpose, there are 2 sublayers are more useful or more important, okay, about transmission or about sending and receiving frames, right, in between the nodes in a different networks, right? So for that, there is a top layer and there is a bottom sublayers. The data link layer having 2 types of sublayers, bottom sublayer and top sublayer. Bottom sublayer is also known as MAC sublayer. So top sublayer is also known as LLC sublayer. LLC means logical link sublayer. Listen all of you. Amma, వింటున్నారా? నేను చెప్పుకుంటూ పోతున్నాను. Respond. Yes, sir. Is it continue? All right. So yes, there is a
data link layer. That data link layer having two types of sublayers. One is top and one is bottom, right? So top sublayer is also known as LLC layer. Means LLC means logical link control sublayer. So which is used for connectivity, right? In between the users. So first of all, before transmitting any kind of frame, first establishing a connection, right? We know that, right? That connections are generated, that connections are observed, that connections are organized by the LLC sublayer based upon the format. No doubt, there is a format for LLC control. Okay. So coming to the MAC, this is actually MAC, right? Medium access control sublayer. Medium access control sublayer is one of the sublayer of data link layer. Okay, now by using this, we can access more number of transactions. Okay, now allow more number of operations. Okay, now by the more number of users at the same time simultaneously. అర్థమైపోయినా పర్లేదు నేను చెప్తా అమ్మా. సో మ్యాక్ సబ్ లేయర్ మీడియం యాక్సెస్ కంట్రోల్. మ్యాక్ అనగానే మనకి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మీడియా. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫర్ మీడియా ఆర్ ఛానల్ ఆర్ కనెక్టర్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఏ కనెక్టివిటీ. సో కనెక్టర్ పైన మనం లాజికల్ కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. లాజికల్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత లాజికల్ కనెక్షన్ కి ఒక ఫిజికల్ మీడియా కావాలి ఆర్ లాజికల్ ఛానల్ కావాలి, రైట్? లాజికల్ ఛానల్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది ఎల్ఎల్సి, ఫిజికల్ ఛానల్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది మ్యాక్. అమ్మా, మ్యాక్ అడ్రస్ అంటాం, 48 బిట్ లెంత్ అంటాం మ్యాక్. మీరు ఒకటే, దేర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ ఆర్ అవైలబుల్. వన్ ఈజ్ లాజికల్ అడ్రస్, అదర్ వన్ ఈజ్ మ్యాక్ అడ్రస్. లాజికల్ అడ్రస్ మనకు తెలుసు, ఐపీ అడ్రస్ అంటాం, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ 32 బిట్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 192.168.2.5, that is one of the logical address, right? 192, so we are starting from 192. So actually this is the C class C address. There are different kinds of generations, class generations are available: class A, class B, class Z, class E, and broadcast channels, right? So we are using class, not our organizations only. Middle level organizations or small scale organizations are used class C address only. So large scale addresses, for example, large scale organizations like Google, next Amazon. So these type of organizations are used class A network. So class A, actually there is a address from 1 to 127, right? So 120, 123 actually, 124 to 191 class B, 192 to 224 class C, 225 to, so actually these are the generations type of organizations allocated by the number, right? So we are using class C address. That's why 192 dot, right? 192 start from 192, which is having a number that is called 192, means class C number, right? So small scale organizations and low level organizations are used class C type of address, right? So that is one of the logical address. Coming to the MAC address, each and every system must having a MAC, right? Media. So that MAC address must having a 48 bit length. Even unte raskondi. What is the single mark adgochu? 1 mark questions lo what is the length of IP? 32 bit. 4 octets. Oct means 8 bits. So 6 octets, 48 bits, right? MAC address. So what is the length of MAC address? MAC MAC address. Telidantaru. 48 bit. Clear ga answer పెట్టండి. 48 bit MAC address. దాటిని మనం ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటాం. ఓకేనా? MAC అడ్రస్. లాజికల్ అడ్రస్ ని మనం IP అడ్రస్ అంటాం, 32 bit అడ్రస్, రైట్? ది IP అడ్రస్ కి అండ్ MAC అడ్రస్ కి, సో ఇది ఒక్కొక్క చాప్టర్స్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు 1 or 2 క్లాసెస్ లో నేను టోటల్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ లాజికల్ అడ్రస్, టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ MAC అడ్రస్ గురించి నేను చెప్తాను, రైట్? సో ఇప్పుడు ఓన్లీ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. MAC అడ్రస్ అనేది 48 bit లెంత్, రైట్? దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ మీడియా అడ్రస్, రైట్?
సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ అబౌట్ మ్యాక్ సబ్ లేయర్ కాబట్టి మ్యాక్ సబ్ లేయర్ ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే మల్టిపుల్ యాక్సెస్ గురించి యూజ్ చేస్తాం. మల్టిపుల్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్, రైట్? మల్టిపుల్ యూజర్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సైమిల్టేనియస్, లైక్ FDM అంటే frequency division multiplexing. In frequency division multiplexing, there is a frequency. That frequency can be divided into number of sub frequencies, right? Each and every frequency used by the user, right? At the same time, n number of users. Okay, so n number of users. So ikkada manaki n channels ni use chestunna. Actually, there is only one channel. The channel capacity, for example, right? Okay, large volume of capacity. That large volume of capacity, that is a frequency, can be divided into number of sub frequencies. Each and every sub frequency used by the individual user, right? Atlaga like FDM, ikkada MAC em chestundante number of multiple access ni provide chestundi users, right? So random access. Andukane ikkada meeku already clear ga the MAC sub layer is the bottom part of the data link layer. Ma gurtu pettukondi, listen carefully. The protocols used to determine who goes next on the మనకి మల్టిపుల్ యాక్సెస్ ఛానల్స్. ఎవరైతే మనకి సబ్ లేయర్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఎన్ యూజర్స్ ఉంటారు, ఎన్ యూజర్స్ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్ గా ఇవ్వాలి. సో దేర్ ఇస్ ఎ డేటా లింక్ లేయర్ ఉంది. ద డేటా లింక్ లేయర్ మనకి మ్యాక్ ఉంది. ఆ మ్యాక్ ద్వారా మనం సబ్ లేయర్ కి మనం ఏం చేస్తామో అలొకేషన్ ఛానల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్, రైట్? సో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ ఛానల్స్ అంటాం దాన్ని, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ సబ్ లేయర్ అంటే మ్యాక్ సబ్ లేయర్. సో ద డేటా లింక్ లేయర్ ని మనం దెర్ ఇస్ ఎ నెట్వర్క్ లేయర్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫిజికల్ లేయర్. మనం అక్కడ నెట్వర్క్ లేయర్ ఫిజికల్ గురించి మాట్లాడతాం. సో డేటా లింక్ లేయర్ గురించి మాట్లాడుతాం. సో ఇన్ ద data link layer there are two types of sub layers are available. Okay, one is the top layer of the data link layer, other one is the bottom layer of the data link layer. Top layer is also known as a LLC layer and the bottom layer is also known as a MAC sub layer, right? Is it clear? LLC logical connections established form cheyadaniki ikkadiki vachedappadiki n number of users ni allocate chesi at the same time multiple channels ni access chesukodaniki ante dynamical ga random ga act cheyadaniki manam MAC use chestam, right? Coming to the channel allocation problem. So in this MAC there are some problems. Channel allocation problem means so there is a broadcast. So there is a broadcast channel. Broadcast అంటే ఏంటి? So there is a packet. That packet కి ఒక అడ్రస్ ని సెట్ చేస్తాం. So that address means 255.255.250.250. This is the broadcast address, no doubt. ఈ బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ సెట్ చేస్తే, ఎందుకంటే బ్రాడ్కాస్ట్ అనగానే మనం ఓన్లీ సింగిల్ ప్యాకెట్ ఓకేనా కెన్ సెండ్ టు ఆల్ ద యూజర్స్. ఆల్ ద యూజర్స్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, n is equal 100 యూజర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్లీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఆ ప్యాకెట్. సో ఏదైతే టార్గెట్ ప్యాకెట్ ఉందో ఆ టార్గెట్ ప్యాకెట్ కి ఒక అడ్రస్ సెట్ చేస్తాం. దాన్ని బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ సెట్ చేస్తే బ్రాడ్కాస్ట్ లెవెల్లో ఆల్ యూజర్స్ కి అట్ ద సేమ్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీస్ చూసారు కదా, లేటెస్ట్ మూవీస్ ఏవైతే వస్తాయో ఆ మూవీస్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానల్స్ ద్వారా రిలీజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఓవర్సీస్ లో కానీ లేదంటే ఇండియాలో కానీ లేకపోతే ఓవరాల్ ఇండియా ఆర్ ఎక్సెట్రా ఎక్కడైనా మనకి అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్ డే టు టైం ఫిక్స్ చేస్తే ఆ టైంలో మనం అది రివీల్ అయిపోతుంది ప్యాకెట్. అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్ గా మూవీ ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? సో దీన్ని బ్రాడ్కాస్ట్ టెక్నాలజీ అంటారు. దీంట్లోనే సమ్ డేస్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ లిమిటెడ్ థియేటర్స్ లోనే రన్ అవుతుంది, మామూలు థియేటర్స్ లో క్లోజ్ అవుతుంది. మరి అదేలాగా ఆల్రెడీ ఒకటి డేటా సెట్ చేసి పంపించేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 3 days ఆర్ 5 days లిమిటెడ్ గా వచ్చేస్తా, రైట్? దెర్ ఈస్ ఎ 2 types, లిమిటెడ్ బ్రాడ్కాస్ట్, డైరెక్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్. సో డైరెక్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ ఇచ్చేస్తాం. ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ లిమిటెడ్ చేయాలంటే దెర్ ఈస్ ఎ one possibility is available, that is called limited broadcast, okay na process. So based upon this technology running the broadcast, right? So operation here ఇది మనం బ్రాడ్కాస్ట్ కి the channel allocation problem is how to allocate a single broadcast channel among competing users. ఎట్లా చేస్తుంది? ఒకటి నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు, ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఉంది. ఆ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్లో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎట్లా వెళ్తుంది? కానీ కొన్ని సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఎప్పుడు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కంటే ఆ యొక్క ఛానల్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఛానల్ కెపాసిటీ అనేది లో ఉంది, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ హైగా ఉన్నారు, అప్పుడు మన హై యూజర్స్ లో బ్యాండ్ విడ్త్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది? డిలే అవుతుంది, ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైం ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. అందుకని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని మనం అవాయిడ్ చేయాలి.
సో ఈ ఛానల్ ఎలొకేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని వస్తాయి దీంట్లో అమ్మా. సో ఈ ఛానల్ ఎలొకేషన్ ప్రాబ్లం ఎలా చెప్తుంటే స్టాటిక్ డైనమిక్ టూ వేస్ లో చెప్తాం. సో ఇక్కడ స్టాటిక్ ఛానల్ ఎలొకేషన్ ఇన్ LANs and MANs. LANs and MANs, we know that information about LANs and already discussed in introduction classes, right? LAN, local area network, MAN, metropolitan area, right? So for the purpose of transmitting any kind of information, we are using sometimes we are using LANs, sometimes we are using MANs, right? Or WANs. LANs and MANs facing a static channel allocation problem, right? So endukante a LAN very few users and at the same time very few kilometers, okay, transmitting the data. So in that time there is only a small volume of capacity is available. In a small capacity unnappudu small users switch, large users switch chesthe there is a problem. Andukane manam em chestamante based upon the distance, based upon the channel capacity, okay, based upon the users access chestam. So the traditional way of allocating a single channel such a telephone trunk among multiple computing users, okay, among multiple computer users means so there is a number of users available, right? So all these users accessing the same single channel and danne mano channel allocation anta. First, before using that channel, first that channel is identified which is ideal or not. అవన్నీ కూడా దీంట్లో జరుగుతాయి. ఐడిల్ ఛానల్ అనేది కంపల్సరిగా సెన్సస్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఛానల్ ఐడెంటిఫికేషన్ జరగాలి. వేర్ దెర్ ఇస్ ఏ ఛానల్ ఇస్ ఫ్రీ, దెన్ number of packets or frames are generated or transmitted from sender to receiver successfully. If in case the channel is busy, still wait until the channel is free, okay. So otherwise any kind of frame does not transmitted. Why? Because that transmitting or transmitted frame got damaged. Why? Because there is a queue in the system. Why? Because there is a busy in the channel. So that's why first each and everyone must knowing about channel capacity, at the same time channel status, okay, like FDM. Idigondi ikkada FDM gurinchi cheppadu already, we are discussed in previous chapter, previous unit, frequency division multiplexing, time division multiplexing, right? Code division multiplexing. There are different kind of multiplexing techniques are already learned, right? So here like frequency division multiplexing, ikkada chudandi, if there are n users, mano what is multiplexing? So there is a n number of users, okay na, as an input. At the same time only one output, producing only one output. Ade mano multiplexing anno. Frequency divide cheyte frequency division multiplexing anno, time divide cheyte time division multiplexing anno, okay, whatever it is. Sometimes frequency divided division jarugutundi, sometimes time division jarugutundi. Based upon the time slots we can transmitting the frame, based upon the frequency division we can transmitting the frame. So right, like frequency division multiplexing, igondi ikkada n users, the bandwidth is divided into n equal size portions, ante kada each user ku okati portions. Etlage akkada kuda each user being assigned one portion, right? Since each user has a private frequency band, there is no interference between user. Em ledhu, నీకు ఆల్రెడీ ఒక సపరేట్ ఛానల్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఎందుకు ఇంటర్ఫిరెన్స్ వస్తుంది ఇన్ ద ఛానల్? రాదు. అందరు కలిపి ఒకటే ఛానల్ యూజ్ చేస్తుంటే సపరేట్ అనేది లేకుండా ఉంటే అక్కడ నీకు డ్యామేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొలిజన్ జరుగుతుంది. ఇన్ ద మీడియా దెర్ ఇస్ ఎ కొలిజన్ అంటే ఏం లేదు, 2 frames కొలైడ్ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఎందుకు 2 frames కొలైడ్ జరుగుతుంది? స్టేషన్ 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ 1 అంటే 1 minute 1 second కి పంపించింది, స్టేషన్ 2 సేమ్ 1 minute 1 second కి పంపించింది అనుకోండి, అక్కడ ఏమవుతుంది? కొలైడ్ జరుగుతుంది. ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా కొలైడ్ జరుగుతుంది. కొలైడ్ జరిగే ప్రాసెస్ ని మనం కొలిజన్ అన్నాం. అక్కడ 2 or more frames కొలైడ్ ఇన్ ద మీడియా, ఇన్ ద లొకేషన్, రైట్? సో దాన్ని మనం కొలైడ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ కొలిజన్ అంటాం. కొలిజన్ అక్కర్ అయిందంటే ఏం జరుగుతుంది? ఫ్రేమ్స్ అనేవి కంపల్సరిగా డ్యామేజ్ అవుతుంది. డ్యామేజ్ అని అంటే ఏం చేయాలి? ఆ ఫ్రేమ్స్ ని ఆటోమేటికల్ గా డిస్కార్డ్ చేయాలి, ఓకేనా? ఫ్రేమ్స్ డిస్కార్డ్ చేసి మళ్ళీ రీసెట్ ద సేమ్ ఫ్రేమ్. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. అందుకనే ఇండివిజువల్ గా ప్రైవేట్ ఛానల్స్ చేసాం. ప్రైవేట్ ఛానల్స్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా there is no problem, right? So in every individual path lo altunaru, there is no collision occurred, there is no collide akana frames.
like when there is only small and constant number of users, దీని అంతా కూడా మనకి దేని గురించి చెప్తుంది? FDM లో ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ చేసినప్పుడు ఎఫిషియెంట్ గా జరుగుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ఉంటుంది, అట్లా చేస్తాం. లైక్ ఇలా కూడా జరుగుతుంది. However, when the number of senders is large and continuously varying or traffic burst, FDM presents some problems. అంతే కదా, ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది? జరుగుతూ ఉంటుంది, ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో మనకి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఊరికే ఫ్రేమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ వెళ్తుంది, కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ఇనఫ్ బ్యాండ్విడ్త్, ఆటోమేటికల్ గా సో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది, ట్రాఫిక్ అనేది బిజీ అవుతుంది. సో ట్రాఫిక్ బరస్ట్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఫ్రేమ్స్ అనేది కొలైడ్ అవుతుంది, రైట్. ఇఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ అంటే మనకు తెలుసు, ఏవైతే మనం బ్యాండ్విడ్త్ అనేది, నంబర్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది కూడా, సో ద ఫిజికల్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, దాన్ని స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ స్పెక్ట్రమ్. మనం అంతా ఏదైతే ఉందో ద ఓవరాల్ రేంజ్ ఒకటే స్పెక్ట్రమ్ పెట్టారు. ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఇచ్చామనుకోండి, స్పెక్ట్రమ్ లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓకేనా ఆ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్స్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్స్, రైట్. ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఇచ్చేసారనుకుంటే కంపల్సరీగా ఏమవుతుంది? ఆ స్పెక్ట్రమ్ మళ్ళీ ఎన్ రీజియన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం, ఎన్ రీజియన్ కూడా ఎన్ యూజర్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం, ఎన్ యూజర్స్ కూడా ఇండివిజువల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో ఎంతైతే లిమిటెడ్ యూజర్స్ ఉన్నారో మనం అంత స్పెక్ట్రమ్ యూజ్ చేసాం, కానీ అంత బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది అవసరం లేదు. లిమిటెడ్ యూజర్స్ కి ఎంతైతే ఉందో లిమిటెడ్ బ్యాండ్ విడ్త్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 GB మోర్ దాన్ ఇనఫ్, అంతేగాని ఆ 1000 GB తీసుకుంటే వేస్ట్. సో అలాంటిది ఎప్పుడు కూడా మనకి స్పెక్ట్రమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటే స్పెక్ట్రమ్ యూజ్ చేయాలి, లేదంటే కనుక మనకి స్పెక్ట్రమ్ యొక్క ఏదైతే మన బ్యాండ్ విడ్త్ ఉందో అది వేస్ట్ అవుతుందని చెప్పి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ దేని గురించి ఉంటుందంటే, ఏదైతే మన ఫిజికల్ మీడియా తీసుకున్నామో ఆ ఫిజికల్ మీడియాని ఛానల్ అన్నాము, ఆ ఛానల్లో ఎల్లోకేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకున్నాము. ఎల్లోకేషన్ చేసినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఎన్ యూజర్స్ అట్ టైం సైమల్టేనియస్ గా డేటా ఫ్రేమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటే కొలైడ్ జరుగుతుంది అంటున్నాం. అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద టైం పీరియడ్ పెట్టుకొని మనం కొలైడ్ జరగాలి. లేకపోతే ఇందులో ఏం జరుగుతుంది? FDM లో టైం ఏం లేదు, FDM లో ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్స్ జరుగుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ ప్రకారం ఇండివిజువల్ గా ఇచ్చేసాం, కానీ ఇండివిజువల్ గా ఇచ్చాం కాబట్టి సపరేట్ ఇచ్చాం. కాకపోతే అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్ గా 2 or more యూజర్స్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫ్రేమ్ సెండింగ్ ప్రాసెస్ కొలైడ్ జరుగుతుంది. దాన్ని మనం స్టాటిక్ ఎల్లోకేషన్ ప్రాబ్లం అన్నాం. ఈ స్టాటిక్ ఎల్లోకేషన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ టైం T=1/μc - λ సాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఇది ఒకసారి మనం చూస్తే తెలిసిపోతుంది. దిర్ ఇస్ ఎ ఫార్ములా ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్, ఓకేనా. సో టైం ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్, రైట్. అంతా ఆల్రెడీ చెప్పాను అన్నారు, అందుకనే నేను వచ్చేస్తాను. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం ఏం చేస్తుంది? ఫిజికల్ గా ఇదిగో ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది, రైట్. సో ఏంటి? స్టాటిక్ ఎల్లోకేషన్ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి డైనమిక్ ఎల్లోకేషన్ ప్రాబ్లం. ఈ డైనమిక్ ఎల్లోకేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పటికి ఫిజికల్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లం అవాయిడ్ చేయడానికి డైనమిక్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ డైనమిక్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఉన్న ఇమీడియట్ గా ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క కెపాసిటీ తీసుకుంటాం, రైట్, ఎంటైర్ బ్యాండ్ విడ్త్, రైట్. సో మోడల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ n ఇండిపెండెంట్ స్టేషన్స్. మన ఇక్కడ స్టేషన్ 1, స్టేషన్ 2, స్టేషన్ 3, స్టేషన్ 4 అట్లా ఇండివిజువల్ స్టేషన్ తీసుకుంటాం. ఈ స్టేషన్స్ మనం కంప్యూటర్స్ అనుకోవచ్చు, టెలిఫోన్స్ అనుకోవచ్చు, పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్ అనుకోవచ్చు, రైట్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఇండివిజువల్ డివైసెస్ ఆర్ అవైలబుల్, ఓకేనా. ఈచ్ విత్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ యూజర్ దట్ జనరేట్స్ ఫ్రేమ్ ట్రాన్స్మిషన్. ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనకి ఎవ్రీ 50 minutes ఒకసారి మన కాలేజ్ లో సైరన్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ ఎ ప్రోగ్రామ్, రైట్. దెర్ ఇస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ రాశారు, మైక్రో కంట్రోల్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఎవ్రీ 50 minutes ఒకసారి అలారం అవుతుంది. లైక్ ఎవ్రీ సెకండ్ కి టైం ఫిక్స్ చేస్తారు, ఆర్ టైం మన సెకండ్స్ ఆర్ మైక్రో ఆర్ నానో సెకండ్స్ ఫిక్స్ చేస్తే విత్ ఇన్ ద టైం పీరియడ్ ఫ్రేమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అంటారు, రైట్. దానికి మనం స్టేషన్ 1 ఈ టైం పీరియడ్ లో, స్టేషన్ 2 టైం పీరియడ్, స్టేషన్ 3 అలా బేస్డ్ అపాన్ ద టైం పీరియడ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్ సక్సెస్ఫుల్, రైట్. సో అదే మనం ట్రాన్స్మిషన్. స్టేషన్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ కాల్డ్ టెర్మినల్స్ అంటారు, రైట్, అంటే సిస్టమ్స్. ఇక్కడ మనకి ద probability ఆఫ్ ఫ్రేమ్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఏ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ లెంత్ డెల్టా టీ, ఓకేనా. లాంబ్డా డెల్టా టీ, ఇట్లా మనం వేరే లాంబ్డా ఇస్ ద కాన్స్టెంట్. సో ఈ యొక్క కాన్స్టెంట్ లెవెల్లో మనం న్యూ ఫ్రేమ్స్ ఏవైతే వస్తాయో మనకి ద అరైవల్ రేట్ ఆఫ్ న్యూ ఫ్రేమ్, ఓకే. సో దాన్ని మనం ఏం చేసుకుంటాం? అరైవల్ రేట్ ఆఫ్ న్యూ ఫ్రేమ్ అంటే ఈ ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, రైట్. సో అరైవల్ డిస్పాచ్, రైట్. సో ఈ యొక్క మీన్ టైం అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ మీన్ టైమ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫ్రమ్ స్టేషన్ టు స్టేషన్.
So next, actually there are 5 key points. First one, station model. Station model I just. Next, second one in just the single channel assumption. మనం ఒకసారి ఛానల్ తీసుకుంటాం, there is a single channel అన్నమాట, right? సో ఆ ఛానల్ అందరూ కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి. All stations can transmit on it and all can receive from it. అందరి నుంచే పంపించాలి, దాని నుంచే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సింగిల్ ఛానల్ ఎలొకేషన్ ఒకసారి చూడండి. there is a station model. in station model ఫస్ట్ స్టేషన్ నుంచి ఎన్ యూజర్స్ ఉన్నారు, ఎన్ యూజర్స్ ఇండిపెండెంట్ స్టేషన్స్ కింద తీసుకున్నాం, అవి టెర్మినల్స్ అనుకున్నాం. టైం పీరియడ్ లో ఒక్కొక్క స్టేషన్ ఫ్రేమ్ పంపించాం. ఎక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఒక ఛానల్ ఉంది, ఆ ఛానల్ ని మనం ఎన్ యూజర్స్ ఉన్నారను, ఆ ఎన్ యూజర్స్ ఆల్ యూజర్స్ బై యూజింగ్ దట్ సేమ్ ఛానల్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ బై యూజింగ్ దిస్ జరుగుతుందంట, రైట్? సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ హార్డ్వేర్ is concerned, so can all stations are equivalent although protocol software may assign properties of them. మనం చెప్పాం కాలింగ్ బెల్ ఎట్లయితే మోగుతుందో మన సరేను ఇలా టైం ఫిక్స్ చేస్తాం. సో టైం టు టైము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటారు. ఇది సింగిల్ ఎజంప్షన్. ఒక్కొక్కరు సింగిల్ ఛానల్ ఎజంప్షన్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ మస్ట్ హ్యావింగ్ ఏ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్. Within that time period, sending and receiving process done, right? Next, coming to the third one. So in third one, collision assumption. So we already discussed collision. Two or more frames are collide in the media. That is also known as one term that is called collision, right? So manaki dash, right? ఎప్పుడైతే మనకి అక్కడ ఇన్ ద మీడియా ఆ 2 or frames కొలైడ్ జరుగుతాయా? 100% జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సో నీవు పంపించినప్పుడు నేను పంపించిన టైం సేమ్ అయిందంటే ఒక దగ్గర మనకి అక్కడ కొలైడ్ జరుగుతుంది. సో కొలైడ్ జరిగిందంటే ఆ 2 ఫ్రేమ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో డ్యామేజ్డ్ ఫ్రేమ్స్ రిసీవర్ కి వేస్ట్. సో రిసీవర్ తీసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా డిస్కార్డ్ చేసేసి ఇమీడియట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సెంటర్ కి పంపిస్తాడు. సో ఫ్రేమ్స్ ఆర్ కొలైడ్ ఇన్ పర్టికులర్ రైట్ time and a particular area. So that's why the same frames reset అనేది message వస్తుంది, right? Based upon that message, so sender the same frame sent again. That is also known as retransmission policy. Already we are discussed in previous chapter about retransmission, right? So the retransmission was done when in some situations. So some situations means the receiver received successfully, but the received frame garbled frame. Then the same frame sent again by the sender to receiver. Okay, in that position. Next, the received frame, for example, the receiver does not receive. Why? Because the middle of the transmission, that frame destroyed. In that situation, after complete of the clock pulse, right, or timer, the receiver sent information about lost frame or damaged frame. So negative acknowledgement sent back to the sender. Why? Because there is no frame is received by the receiver, right? So that is the retransmission policies. So here collision assumption. If two frames are transmitted simultaneously, the overlap in time, and the resulting signal is garbled, right? This event is called a collision. In the media, 2 frames are collide అంటే గుద్దుకుంటాయి. ఎప్పుడైతే 2 frames గుద్దుకున్నాయో కంపల్సరీగా డ్యామేజ్డ్ ఫ్రేమ్స్ మనకు అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఓవర్లాప్ అవుతుంది కాబట్టి ఓవర్లాప్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అవుతుంది. సో లాస్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని సేమ్ మళ్ళీ పంపించమని మెసేజ్ పెట్టాం. సో దట్ ఈస్ ద కొలిజన్ అజంప్షన్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, కంటిన్యూస్ టైం. ఎప్పుడు కూడా మనం సో ఫస్ట్ సెన్సెస్ ద మీడియా. ఎందుకు? If the media is idle or not. If the media is idle, send the frame immediately. If the media is busy, still wait until media is free. Okay, that is the continuous time. ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ సెన్సెస్ చేస్తా జరగాలి. అట్లాంటి ప్రాసెస్ అనేది కంపల్సరీగా. ఫ్రేమ్ ట్రాన్స్మిషన్ కెన్ బిగిన్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ చేయొచ్చు. దేర్ ఇస్ నో మాస్టర్ క్లాక్. ఓకేనా? డివైడింగ్ టైమ్ ఇంటూ డిస్క్రీట్ ఇంటర్వల్స్. దేర్ ఇస్ నో ఎనీ క్లాక్ పాస్, దేర్ ఇస్ నో ఎనీ డిస్క్రీట్ ఇంటర్వల్స్. ఓకేనా? ఎనీ టైము ఓకేనా విల్ సెండ్, రైట్, ఏ ఫ్రేమ్. అది ఇక్కడ చెప్పాం. కంటిన్యూస్ సెన్సెస్ గురించి మళ్ళీ నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్, దెర్ ఇస్ ఏ స్లాటెడ్ టైం. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ there is a time, right? That time can be divided into number of sub or number of discrete intervals.
ఇక్కడ డిస్క్రిట్ ఇంటర్వల్స్ అనగానే ఏం లేదు, టైం డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ డిజిటల్లో డిస్క్రిట్ ఇంటర్వల్స్ అంటాం. అదే ఎన్లాగ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనం సిగ్నల్స్, ఎన్లాగ్ కంటిన్యూస్ వేవ్ ఫామ్, బట్ డిజిటల్ డిస్క్రిట్ ఇంటర్వల్స్, రైట్? సో ఇక్కడ స్లాటెడ్ టైం, there is a time, that time can be divided into number of, right, discrete intervals, అంటే దాని టైం స్లాట్స్ అంటాం. సో ఈచ్ స్లాట్ ఫర్ ఈచ్ యూజర్, రైట్? ఫ్రేమ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆల్వేస్ బిగిన్ ఎట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్లాట్. ఏదైతే మనం స్లాట్ తీసుకున్నామో ఆ స్లాట్ లో ఆ ఫ్రేమ్ సో పంపిస్తుంది. ఇక్కడ సమ్ టైమ్స్ స్లాటెడ్ లో కూడా ప్రాబ్లమ్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రేమ్ ఇన్ ద స్లాట్. చూద్దాం వన్ బై వన్, రైట్? సో ఏ స్లాట్ మే కంటైన్స్ 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎక్సెట్రా, రైట్? ఫ్రేమ్స్ కి 0 ఫ్రేమ్ ఫర్ 0 స్లాట్, 1 ఫ్రేమ్ ఫర్ 1 స్లాట్, ఓకేనా? సో 2 ఫ్రేమ్ ఫర్ 2 స్లాట్, రైట్? దట్ కరస్పాండింగ్ టు అన్ ఐడిల్ స్లాట్. ఎట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా అసైన్ చేస్తాం. సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్స్మిషన్, ఓకేనా? ఆర్ కొలిజన్, ఏమి కొలిజన్ జరగకుండా ఉండడం కోసం ఇండివిజువల్ గా స్లాట్స్ అనేవి పెట్టి పంపిస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ 5th వన్ వచ్చేటప్పటికి క్యారియర్ సెన్స్. ఇది మోర్ ఇంపార్టెంట్. క్యారియర్ సెన్స్ అనేది ఎప్పటికి ఏం చేస్తుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఛానల్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్, ఓకేనా? ఐడెంటిఫైడ్ బై ద యూజర్. సో హియర్ ద స్టేషన్స్ కెన్ టెల్ ఇఫ్ ద ఛానల్ ఈస్ ఇన్ యూస్ బిఫోర్ ట్రైంగ్ టు యూస్ ఇట్. ఇఫ్ ద ఛానల్ ఈస్ సెన్స్డ్ యాజ్ బిజీ, నో స్టేషన్ విల్ అటెంప్ట్ టు యూస్ ఇట్ అంటిల్ ఇట్ గోస్ ఐడియల్. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రికాషన్స్. ఇక్కడ మన స్టేషన్స్ అనేవి కంపల్సరిగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఛానల్ అనేది ఐడియల్గా ఉందా ఆర్ బిజీగా ఉందా, లేదా నో స్టేషన్ విల్ అటెంప్ట్ టు యూస్ ఇట్ అంటిల్ గోస్ ఐడియల్. ఎందుకంటే అవి బిజీగా ఉన్నప్పుడు, ఐడియల్గా ఉన్నంత వరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఏమి ట్రాన్స్మిట్ చేయకూడదు అనేది చెక్ చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవడం కోసం క్యారియర్ సెన్సెస్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? సో నో క్యారియర్ సెన్స్, మరి క్యాన్సర్ no carrier sense means stations cannot sense the channel before trying to use it. అది పంపించే ముందంట సెన్సెస్ చేయదంట, దాన్ని మనం నో క్యారియర్ సెన్స్. కానీ ఇక్కడ క్యారియర్ సెన్స్ లో బిఫోర్ సెండింగ్ ఆర్ బిఫోర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఆర్ బిఫోర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫస్ట్ సెన్సెస్ ద ఛానల్, దాన్ని మనం క్యారియర్ సెన్స్ అంటాం. నో క్యారియర్ సెన్స్ అంటే బిఫోర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్ దేర్ ఇస్ నో ఎనీ సెన్సెస్, కెనాట్ సెన్సెస్ ద ఛానల్. అందుకే ద టర్మ్ అంటే సెన్సెస్ చేస్తుంది సమ్ టైమ్స్ సెన్సెస్ చేయదు. ఎందుకంటే చెప్తా, దే జస్ట్ గో హెడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ ఓన్లీ లేటర్ కెన్ దే డిటర్మైన్ వెదర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్. ఏం లేదు, పంపించేసిన తర్వాత చెక్ చేస్తాం. ఇది కొద్దిగా ప్రాబ్లం. బిఫోర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ సెన్సెస్ చేసాం అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో ఐడియల్ అనుకోండి, పంపించాం. ఇది ఏమి చేయలేకుండా పంపించేస్తుంది కాబట్టి సో దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? Why? Because so after there is a transmission, okay, there is a frames are collide. So even though we are also send same frame, what is the use? Our frame also damaged. So here first before transmitting any kind of frame or frames, senses the channel. That is the most important point. But there is a two, carrier sense or no carrier sense. Situations batti మనం sometimes urgent carrier చేయకుండా పంపించేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్స్ ఇంపార్టెంట్. మల్టిపుల్, ఇది ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిందంతా ఇంట్రడక్షన్. ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయేది ఏంటంటే మల్టిపుల్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్స్ అనేటప్పటికి సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి అండ్ దాన్ని మనం ర్యాండమ్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్స్ అంటాం. ఆ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్స్ ని చెప్పుకుంటే వెళ్దాం, రైట్? సో దీనికి ఇంట్రడక్షన్ ఏం చెప్తామంటే ద మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ మనకు మ్యాక్ అంటాం, ఓకేనా? డేటా కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ సబ్ లేయర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద మీడియం యాక్సెస్ కంట్రోల్ సబ్ లేయర్, అవునా? ఆఫ్ ద డేటా లింక్ లేయర్ అన్న, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్ లేయర్ ఆఫ్ ద డేటా లింక్ లేయర్ కాబట్టి, రైట్? ఇది ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఇస్ ఏ డేటా లింక్ లేయర్, రైట్? దెర్ ఇస్ ఏ డేటా లింక్ లేయర్. సో ద డేటా లింక్ లేయర్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మనకి సబ్ లేయర్ తో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ బాటమ్ ఆఫ్ ద సబ్ లేయర్ మనకి ఎల్లో కలర్ కనిపిస్తుంది చూడండి, మల్టిపుల్ యాక్సెస్ రెజల్యూషన్. మల్టిపుల్ యాక్సెస్ మనం చేయొచ్చు దేంతో, మ్యాక్ యూజ్ చేసి. మనకి ఆ డేటా లింక్ లేయర్ కి పైన LLC ఉంటుంది, డేటా లింక్ లేయర్ మనకి లాజికల్ లింక్ కంట్రోల్. సో సమ్ టైమ్స్ యూజ్డ్ దట్, రైట్? సో సమ్ టైమ్స్ యూజ్డ్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ రెజల్యూషన్ పర్పస్ మ్యాక్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్ ఫర్
OSI reference model, right? Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer, right? We know that OSI reference model, right? We already discussed the physical layer, already discussed data link layer, but the third unit data link layer, but fourth unit MAC. MAC is one of the supplier of this data link layer, right? So here there is a random access protocols. Random access protocols. Random access protocols means so randomly check the channel, right? If the channel is free, the frame is sent or send, right? If the channel is busy, the frame is wait until the channel is idle. So ultimately, our goal is the number of frame, a single frame or number of frames are transmitted successfully from sender to receiver, right? So for that, there are more number of protocols. So that protocols are also known as random access protocols. Here, this is the list for random access protocols. Very, very important information about random access protocols, right? This is the list. So remember, all of you, there is a list. The most commonly used random access protocols are, one is Aloha. Aloha, right? Aloha is one of the process, one of the technology, right? The technology is introduced by the Abramson, right? Norman Abramson in 1970s, right? Introduced for the purpose of channel allocation problem, solving channel allocation problem, right? So that is the Aloha. Second one is CSMA. CSMA means carrier sense multiple access protocol. Carrier sense multiple access, right? That is the second one. We will discuss one by one, right? Later. So the third one, CSMA by CD. CSMA by CD means carrier sense multiple access by collision detection. Sometimes collision occurred, right? That kind of collision are detected by the collision detection process, right? So CSMA by CD. Coming to the fourth one, collision-free protocols. Sometimes there is a collision-free process is done by using the collision-free protocols are available. And finally, limited contention protocols. All these five very, very important for random access protocols. There is a list. Remember, all of you. So one of the important query or one of the important question is random access protocols. Okay, there is a list. Okay, that list is, one is the Aloha protocol, second one is the CSMA, third one is the CSMA with CD, fourth one is the collision free, and finally limited contention protocols. We will discuss one by one, right? We will discuss one by one very easily, all right? And listen all of you very carefully. It is very easy. So first one, there is a Aloha. Aloha means it is one of the technology. So this technology is introduced by the Abramson, right? And his colleagues at the University of Hawaii. Okay? And at the same time, what is the use of this method? So actually there is a single channel. So that single channel is used by the n number of users. Anede appade kanipettu, right? Is identified a problem, right? That is called channel allocation problem. There is a method to solve the channel allocation problem. No? So although the Abramson work called the Aloha అన్నాడు, దాన్ని మనం అతను చేసిన వర్క్ సిస్టమ్ పేరు పెట్టుకున్నాడు, అలోహా సిస్టమ్ అన్నాడు, రైట్? సో దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే గ్రౌండ్ బేస్డ్ రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటాం. వాడు యూజ్ చేసే సిస్టమ్ నే గ్రౌండ్ బేస్డ్ రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్. ఓకే, అది ఏం చేస్తుందంటే ద బేసిక్ ఐడియా ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఎనీ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ అన్కోఆర్డినేటెడ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఒక సింగిల్ ఛానల్ తీసుకొచ్చి షేర్ చేస్తారు. ఓకే, యూజర్స్ ఆర్ కంపీటింగ్ ఫర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ షేర్డ్ ఛానల్. దేర్ ఇస్ ఎ ఛానల్, దట్ ఛానల్ ఈస్ షేర్డ్ బై ఆల్ దీస్ అండ్ యూజర్స్. దాన్ని మనం అలోహా సిస్టమ్ అన్నాడు. దాన్ని బేస్ లెవెల్లో చెప్పాడు. దాన్ని గ్రౌండ్ అంటే దాన్ని మనం బ్రాడ్కాస్టింగ్, రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఛానల్, రైట్? సో దాని ఆ బేస్ అలోహా లేదా ప్యూర్ అలోహా అంటారు. యాక్చువల్ గా జనరల్ అలోహా అంటారు, ప్యూర్, రైట్? సో హియర్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, the two versions of Aloha.
One is pure, other one is slotted. Pure slotted. There are actually their Aloha system can be divided into two categories. One is pure Aloha, other one is slotted Aloha. So what is the purpose of Aloha? Sharing the single communication channel to end users, right? Right. Next, coming to the next point, they differ with respect to whether time is divided into discrete slots. Correct. Into, for example, there is a time. The time can be divided into number of individual slots. Each and every time slot is used by the individual user, right? So every user a signal fit in that slot. దాన్ని మనం చెప్పు. నెక్స్ట్ ప్యూర్ అలహా. ప్యూర్ అలహా డస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ గ్లోబల్ టైమ్ సింక్రనైజేషన్. ఓన్లీ మనం స్లాటెడ్ అలహాలని యూజ్ చేస్తాం. ప్యూర్ అలహాకి మనకు అవసరం లేదు, రైట్? స్లాటెడ్ అలహా డస్ ఓన్లీ స్లాటెడ్ అలహానే స్లాట్ చేస్తాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లాట్ యూజ్. బట్ ఇక్కడ గ్లోబలైజ్డ్ ఓన్లీ ఆ ప్యూర్ అలహా అనేది జనరల్ గా యూజ్ చేస్తాం, రైట్? దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అలహా. కమింగ్ టు ద ప్యూర్ అలహా. ప్యూర్ అలహా, ఇఫ్ ప్యూర్ అలహా ఏం చేస్తుందంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డేటా టు సెండ్ ద డేటా సింపుల్. If the message collides the another transmission, try resending the latter. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ప్యూర్ అలోహా అంతా పర్ఫెక్ట్ కాదు. నువ్వు డేటాని ఫ్రేమ్ ని సెండ్ చేయాలంటే చేసేమంటారు, ఓకేనా? ద మెసేజ్ కొలైడ్, ఓకే, ఫ్రేమ్స్ మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ రీట్రాన్స్మిట్ చేయమంటారు. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తుంది? అందుకనే ఫ్రేమ్స్ కొలైడ్ జరగకుండా ఉండడం కోసం స్లాటెడ్ తీసుకొచ్చారు. ఇన్ ప్యూర్ అలోహా there is some problems. The problem is collide problem, right? So then avoid the collide problem, we introduce the slotted aloha. Okay na? We are introducing slotted aloha. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ అలోహా. దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఒకసారి 1 minute there is a diagram, right? ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా కొలైడ్ జరుగుతుంది అమ్మా. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో వాట్ ఈస్ ద కొలైడ్ ప్రాసెస్ అంటే, స్టేషన్ 1, స్టేషన్ 2, స్టేషన్ 3, స్టేషన్ ఓన్లీ దేర్ ఆర్ 3 స్టేషన్స్, రైట్? అంటే 3 యూజర్స్. ఈ స్టేషన్ 1 ఏం చేస్తున్నాడు? ఫ్రేమ్ 1, ఫ్రేమ్ 2, ఫ్రేమ్ 3 పంపిస్తున్నాడు, రైట్? సో పంపించుకున్నాడు, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. స్టేషన్ 2 చూడండి, ఈ స్టేషన్ 1 లో ఈ ఫ్రేమ్ ఎండ్ అయిన తర్వాతనే స్టేషన్ 2 స్టార్ట్ అయింది, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఓకేనా? అండ్ దెర్ ఇస్ ఏ నో ప్రాబ్లం, రైట్? దేర్ ఇస్ నో ఎనీ, ఈ టైం స్లాట్ లోని ఈ టైం యూజ్ చేసుకుంటాం, రైట్? ఈ స్టేషన్ ఫ్రేమ్ పంపిస్తాం, ఈ యొక్క టైం స్లాట్ లో పంపించాలి, ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు స్టేషన్ 2. ఇక్కడ కమింగ్ టు ద స్టేషన్ 3. స్టేషన్ 3 ఈ స్టేషన్ 2 అయిన తర్వాత ఇది స్టార్ట్ అయింది అని అనుకుంటున్నాడు, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పంపింది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి అంటే, బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానల్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్రాడ్కాస్ట్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బ్రాడ్కాస్ట్? ఆల్ యూజర్స్ యొక్క ఫ్రేమ్స్ అన్ని కూడా సింగిల్ ఛానల్లో పంపించడమే బ్రాడ్కాస్ట్, అంతే కదా? ఇదిగోండి బ్రాడ్కాస్ట్ లో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ స్టేషన్ 1 పంపించాడు, ఇదిగో స్టేషన్ 1, రైట్? ఫ్రేమ్. స్టేషన్ 2 ఇదిగోండి స్టేషన్ 2, దెర్ ఇస్ ఎ స్లాట్, నో డౌట్, నో ప్రాబ్లం, రైట్? ఓకే, దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్రీ. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ స్టేషన్ 1 పంపించాడు, అట్ ద సేమ్ టైం స్టేషన్ 3 పంపించాడు, అవునా? స్టేషన్ 1 ఆ టైంలోనే స్టేషన్ 3 కూడా ఫ్రేమ్ స్టార్ట్ చేశాడు, అందుకనే కొలైడ్ జరిగింది అనమాట. కంప్లీట్ కొలిజన్ జరుగుతుంది. అంటే ఈ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో అక్కడే ఎండ్ అయింది ఇక్కడ కూడా, రైట్? ఫ్రేమ్ 1 అండ్ ఫ్రేమ్ 3 సేమ్ టైంలో స్టార్ట్ అయింది, సేమ్ టైంలో ఎండ్ అయింది, రైట్? దేర్ ఇస్ ఎ రెడ్, అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్ కొలిజన్, ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 1, 2, 3. 3లో ఇక్కడ ఏం లేదు, నో ప్రాబ్లం. 1 ఇక్కడ ఓకే. సో సెకండ్ 1 వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నో ప్రాబ్లం, బట్ నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి కొలైడ్ జరుగుతుంది. ఈ ట్రాన్స్మిషన్, డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ పీరియడ్ ఈ స్టేషన్ 2 కూడా ఈ ముక్క అమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, రైట్? ఈ స్టార్ట్, అందుకనే ఇక్కడ వరకు కొలైడ్ లేదు, కానీ కొలైడ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఏ టు హియర్, రైట్? అందుకనే దిస్ ఈస్ ద partial collision. Respond all of you. Anyone? Is it clear? Collision, pure aloha. Amma, in pure aloha there is a collision occurred. Station 1, station 2, station 3. 3 users are transmitting the frames, right? So user 1, user 2, user 3 identified if free slot available or not. So మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? there is a broadcast channel. In the broadcast, all users collectively pumping చేస్తాం, right? User 1, okay. User 2, okay. User 3, but ఇక్కడ there are user 1 and user 3 collide. So that's why complete collision. So user 2 and user 1 collide. So partial collision. There is no any
Okay, na? Frame is available from station 1 to station 2. Only station 3 is used by this line. So that's why there is no collide. So here fully collision and partial collision occurred. Respond all of you. Is it clear? Collision process. Is there any doubt? Respond first. Are understood or not? Respond all of you. Respond anyone. Hello? అమ్మా వినిపిస్తుందా? చెప్పాలి. హలో? Okay, nice. Next, coming to the slotted aloha, right? We will discuss about slotted aloha in the next class, right?